السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 12 کیمسٹری چیپٹر نمبر 13 میں آکسیڈیشن اسٹیٹ کے حوالے سے، جسے آکسیڈیشن نمبر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کو آپ نے کلاس 11 کیمسٹری چیپٹر نمبر 12 الیکٹرو کیمسٹری میں بہت اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا۔ وہاں پر بیٹا آپ نے اس کے رولس وغیرہ بھی پڑھے ہوں گے، اور آکسیڈیشن نمبر کس طریقے سے فائنڈ کرتے ہیں یہ بھی آپ نے ضرور پڑھا ہوگا۔ تو کلاس 12 کیمسٹری بیٹا جو آکسیڈیشن اسٹیٹ کا ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے بہت ہی مختصر دیا گیا ہے، تو ہم بھی اسے کیا ہے بیٹا بہت ہی مختصر کر کے پڑھیں گے۔ اوکے، بات کلیئر ہو رہی؟ تو آکسیڈیشن اسٹیٹ، ٹھیک ہے، آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں بیٹا اگر کسی ایٹم کے آکسیڈیشن اسٹیٹ میں کیا آتا ہے بیٹا؟ انکریز آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آکسیڈیشن اسٹیٹ میں کیا آتا ہے بیٹا؟ انکریز آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایٹم بیٹا فری اسٹیٹ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کس اسٹیٹ میں بیٹا؟ فری اسٹیٹ میں، تو اس کی آکسیڈیشن نمبر کیا ہوتی ہے بیٹا؟ 0 ہوتی ہے۔ تو اگر آکسیڈیشن نمبر میں انکریز آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ آکسیڈیشن ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ آکسیڈیشن ہوئی ہے، یعنی کہ اس ایلیمنٹ نے کیا کیا بیٹا؟ الیکٹران کو لاس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جیسے کہ بیٹا جو لیتھیم ہے، تو لیتھیم سے یہ ہو جائے Li اور اس کی پاور +1، ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ آکسیڈائز ہو گیا، یعنی کہ اس کے آکسیڈیشن نمبر میں انکریز آ گیا۔ تو اس میں کیا ہوا بیٹا؟ آکسیڈیشن ہوئی ہے، یعنی کہ بیٹا الیکٹران جو ہے وہ لاس ہوا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں بیٹا لیتھیم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کیا ہے بیٹا؟ لیتھیم، اوکے، تو یہ آیا پلس اور یہ 1 الیکٹران لاس ہو گیا۔ اسی طریقے سے بیٹا اگر سوڈیم ہے آپ کے پاس، ایسا ہی ہے، 1 الیکٹران لاس ہو گیا تو اس کا پلس چارج آ گیا۔ تو اس میں ہوا گیا بیٹا؟ آکسیڈیشن نمبر میں انکریز آ گیا۔ تو اگر آکسیڈیشن نمبر میں انکریز آ رہا ہے تو الیکٹران جو ہے وہ لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آکسیڈیشن نمبر میں کیا آتا ہے بیٹا؟ ڈیکریز آتا ہے۔ تو اگر آکسیڈیشن نمبر میں ڈیکریز آئے تو اس کا مطلب ریڈکشن، اور ریڈکشن کے معنی کیا ہے بیٹا؟ گین آف الیکٹران، ٹھیک ہے۔ ریڈکشن کے معنی کیا ہے بیٹا؟ الیکٹران گین، یعنی کہ گین آف الیکٹران۔ اسی طریقے سے دیکھیے بیٹا ہمارے پاس یہاں پہ کلورین ہے، ٹھیک ہے، Cl۔ اگر یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ تو ابھی فری اسٹیٹ میں، تو اس کی آکسیڈیشن نمبر 0 ہوگی۔ اگر کیا ہے بیٹا؟ یہ ایک الیکٹران گین کر لے تبدیل ہو جائے گا بیٹا کلورائڈ آئن میں، اوکے۔ تو ہوا کیا بیٹا؟ اس کی آکسیڈیشن نمبر میں کمی آئی، یعنی آکسیڈیشن اسٹیٹ میں کمی آئی، تو ریڈکشن ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ الیکٹران گین ہوا۔ تو یہاں تک باتیں جو ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آکسیڈیشن اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے این آکسیڈیشن نمبر از اے ویلیو۔ تو آکسیڈیشن نمبر کیا ہے بیٹا؟ ایک ویلیو ہے جو کہ اسائن کرتے ہیں کہ ایلیمنٹ کو ایک کیمیکل کمپاؤنڈ میں، ٹھیک ہے، انڈیکیٹنگ دی نمبر آف الیکٹران گین اور لاس، اوکے۔ تو آپ کے پاس بیٹا جو کیمیکل کمپاؤنڈ ہوگا اس میں کیا ہے بیٹا؟ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ الیکٹران کو لاس کرے گا اور ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ الیکٹران کو گین کرے گا۔ So an oxidation number is a value assigned to an element in a chemical compound indicating the number of electron gain or loss by the atom of that element۔ یہ بات کلیئر ہو رہی؟ تو میں یہاں پہ بیٹا ایک کمپاؤنڈ لکھتا ہوں NaCl، سوڈیم کلورائڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس سوڈیم کلورائڈ میں سوڈیم کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوگی اور کلورائڈ یعنی کلورین کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوگی؟ تو بیٹا اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ یہاں پر لکھی گئی۔ تو جیسے کہ بیٹا ہمارے پاس گروپ 1 ہے، ٹھیک ہے، تو گروپ 1 ہے کہ تمام ایلیمنٹس کی جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے وہ ہے بیٹا +1، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیٹا یہ ایک الیکٹران بآسانی کیا ہے بیٹا؟ لوز کر دیتے ہیں۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اوکے۔ اسی طریقے بیٹا جو گروپ 2 ہے اس میں جو تمام ایلیمنٹس موجود ہیں ان کی جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے وہ ہے بیٹا +2۔ تو ان کے ویلنس شیل میں بیٹا 2 الیکٹران موجود ہوتے ہیں، تو یہ 2 الیکٹران بآسانی لوز کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا گروپ 3 ہے جس میں بوران، ایلومینیم، گیلیم، انڈیم اور تھیلیم شامل ہے۔ تو بوران کی جو آپ کے پاس آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے وہ +3، ایلومینیم کی +3، جبکہ گیلیم کی جو ہے وہ 2 آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے، وہ ہے بیٹا +1 +3، انڈیم کی +1 +3 اور تھیلیم کی +1 +3۔ اس کے علاوہ بیٹا اور بھی دیگر آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں بیٹا NaCl۔ تو سوڈیم کے بیٹا آخری شیل میں ایک الیکٹران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرے گا بیٹا؟ ایک الیکٹران کو لاس کرے گا، یعنی کہ آکسیڈیشن کرے گا، تو اس کے آکسیڈیشن نمبر میں انکریز آئے گا۔ تو اگر سوڈیم کیا ہے بیٹا؟ فری اسٹیٹ میں موجود ہے تو اس کے اوپر آکسیڈیشن نمبر 0 ہوگا، اوکے۔ تو ابھی تو یہ فری اسٹیٹ میں موجود نہیں ہے تو اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوگی بیٹا +1، اور کلورائڈ کی جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوگی وہ کیا ہوگی بیٹا؟ -1۔ تو اگر آپ کے کلورین بھی بیٹا فری اسٹیٹ میں ہے تو اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ 0 ہوگی، لیکن ابھی کیا ہے بیٹا؟ یہ کمپاؤنڈ کی صورت میں، مالیکیول کی صورت میں، تو سوڈیم ایک الیکٹران لاس کرتا ہے اور کلورین جو ہے وہ ایک الیکٹران گین کرتا ہے۔ تو بیٹا یہاں پہ بیٹا کلورین موجود ہے تو اس کی بہت ساری آکسیڈیشن اسٹیٹ موجود ہے۔ تو کلورین کی آکسیڈیشن اسٹیٹ میں -1 بھی ہے، +1 بھی ہے، +3 بھی ہے، +4 بھی، +5 بھی، +6 بھی اور +7 بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی کتاب میں بالکل طریقے سے نہیں لکھا ہوا تھا، یعنی ایک اچھے طریقے سے اس کو ریپرزینٹ نہیں کیا گیا تھا، تو میں نے اسے اپنی طرف سے لکھا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، اوکے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟
इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे MgCl2 की, MgCl2, तो ये भी क्या है बेटा एक कंपाउंड है। अगर क्या बेटा मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और इसी तरह बेटा अगर Cl है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा 0 होगा। लेकिन अभी ये फ्री स्टेट में नहीं है, तो मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बआसानी लॉस करेगा, ठीक है। और क्लोरीन कितने बेटा 2 है, ठीक है। तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की है बेटा -1, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने बेटा 2 है, ठीक है। बात क्लियर हो रही। तो Mg की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, क्लोरीन की है -1। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा बेटा अगर बात करें HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो बेटा हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है बेटा +1, और फ्लोराइड की क्या होगी बेटा -1, जाहिर सी बात है। तो फ्लोराइड की बेटा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है बेटा -1, इसको याद रखना है। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही। इसके अलावा बेटा आगे देखें बोरॉन से जो आगे बस कंपाउंड बनता है वो बनता है बेटा BCl3 या BF3, ठीक है। BF3 के बारे में आपने क्लास 11 केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, BF3। तो बोरॉन की जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है बेटा +3, ठीक है। बोरॉन की जो ऑक्सीडेशन है स्टेट है वो है +3, यानी कि बेटा जो एक बोरॉन है वो क्या है 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा, ठीक है। और फ्लोराइड जो है बेटा वो आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1, तो 3 फ्लोराइड है, तो तीनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे गेन करेंगे। ओके, बात क्लियर। इसके अलावा बेटा हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा +3 होती है। देखें एक कंपाउंड है AlCl3, ओके। तो एल्यूमिनियम के बेटा आफ्टर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगी बेटा +3 होगी, और क्लोरीन की क्या होगी बेटा -1, ओके। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब ये क्या करेगा लॉस करेगा, तो तीनों क्लोरीन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो अगर आप क्या बेटा इनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे तो 0 आना चाहिए। इनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए। इसको भी आप सीख चुके। तो +1 -1 0, इधर +2 है और 2 क्लोरीन है, +2 और 2 1 2 और ये -2, 0 आ गया, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम आएगा वो क्या आएगा बेटा 0 आएगा। इसके अलावा बेटा जो गैलियम है इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन से बेटा हमारे पास कंपाउंड बनता है CO2, ठीक है, CO2। तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगी बेटा वो +4 भी होती है और -4 भी होती है, ओके। और ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा -1 -2 +2। तो यहाँ पे बेटा जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी -2, और कार्बन की फिर क्या होगी, कार्बन की होगी बेटा +4, 2 2 4 -4, तो कार्बन की क्या होगी बेटा +4 होगी, ठीक है। सीख चुके हैं आप, तो इतने डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। इसी तरीके से बेटा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो ऑक्सीजन की हो गई बेटा -2, तो कार्बन की क्या होगी बेटा +2। क्लियर हो रही है। तो देखें बेटा कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 -4 लिखी हुई, तो इसके अलावा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है, लिखा नहीं गया, कोई मसला नहीं। अब इसके अलावा आगे बढ़ते बेटा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन से बेटा सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, SiO2। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2, तो 2 2 -4, तो सिलिकॉन की क्या होगी बेटा +4, इसका सम 0। क्लियर। तो सिलिकॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। इसी जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, +2 +4 +2 +4। और अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे बेटा इसके बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ कंपाउंड्स में देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मुख्तलिफ जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिखता हूँ N2O4, तो बेटा ऑक्सीजन की हो जाएगी -2, ऐसा ही है। इसके अलावा फिर बेटा नाइट्रोजन की क्या होगी बेटा 4 2 8, तो यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो यहाँ पे बेटा होगी +4, तो 2 4 ठीक है 8 आ गया। तो यहाँ पे बेटा जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, तो देखिए बेटा नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन है स्टेट है वो +4 ही मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं NH3, तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, तो नाइट्रोजन की क्या होगी बेटा वो होगी -3, 3 1 3 और ये -3, तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो -3 भी हो सकती है, तो देखें यहाँ पे। तो इसी तरीके से बेटा -2 -1 तमाम जो है वो मौजूद होगा।
आगे बात करें बेटा H2O की, वाटर के मॉलिक्यूल की। तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो आपके पास ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी, और हाइड्रोजन की जाहिर सी बात है बेटा +1, तो 2 1 ज़ा 2 और ये -2 क्या आ गया बेटा 0 आ गया। तो बात क्लियर हो रही। तो ऑक्सीजन की बेटा जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि बेटा कंपाउंड कौन सा है। तो वाटर में आपके पास क्या मिला बेटा -2 मिला। इसी तरीके से बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2। तो यहाँ पे बेटा जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा -1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा बेटा +1, तो 2 1 ज़ा 2 0। देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो -1 है। तो तमाम की क्या है बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा मुख्तलिफ है, सिर्फ इसमें फ्लोरीन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा -1 है। ये आपको याद आना चाहिए क्योंकि MCQs में इसके हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। तो क्लोरीन के आप देखें बेटा -1 भी है, +1 भी है, +3 भी है, +4 भी, +5 +6। तो बहुत सारे जो है बेटा वेरिएशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर सल्फ़र की बात करें, किसकी बात करें बेटा सल्फ़र की, तो सल्फ़र से एक कंपाउंड है हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की हो गई बेटा -2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, ऐसे ही है। अब सल्फ़र की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, तो देखेंगे बेटा सल्फ़र की जो है वो +4 मौजूद है। इसी तरीके से एक कंपाउंड है सल्फ़र से सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो ये आ गया -6। तो सल्फ़र की क्या होगी बेटा +6। तो अभी जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो आई बेटा +6, तो ये भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो थोड़ा बहुत टॉपिक था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।